الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صل على محمد وآل محمد الصلوات بين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم اہل بیت تک نعت کا حصہ پہنچتا ہے کھانا پہنچتا ہے وہاں یہ سلوات یہ جو بے شک بے شک ایک بندے مومن کے اس طرح بات مجلس ہے اسی سے متصل مومن کی بالکل ایک آیت ہو رہا ہے اس کو انہوں نے کلام کرا دیا ہے اور کچھ دیر آپ حضرات سے اسی آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وقتی کا کنڈیشن ہے ارشاد ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے یہ اللہ میاں کا ایک سوال ہے پوری کائنات کے تمام انسانوں سے اور اللہ نے اس سوال کے جواب عملی طور پر مانگا ہے زبانی طور پر جواب کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے اس کا جواب اس سوال کے جواب اللهم صل على محمد وآل محمد عملی طور پر اللہ نے چاہتا یہ نہیں کہ ہم زبان اپنی ہلائیں اور پھر اپنی اپنی گھر نہیں آپ اس کو عملی طور پر بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور دیکھیں پروردگار نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے یہ زمین کا فرش اس نے بچھایا اس کے لیے بچھایا ہمارے آپ کے لیے بچھایا اس نے آسمان کا شامیانہ ٹانگا اس کے لیے پوری کائنات کے لیے اس نے سورج کو روشنی عطا کی تمام انسانوں کے لیے اس نے ستاروں کو مزین کیا اس کے لیے پوری کائنات کے لیے اس نے دریا بہا دیے ہمارے لیے اس نے سمندروں میں کشتیاں چلا دیں ہمارے لیے اس نے ماہ و نجوم کی انجمنیں بنا دی کس کے لیے ہمارے لیے یعنی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا اے انسان میں نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے صرف پیدا نہیں بلکہ میں نے سجا دیا ہے سورج جہاں پر ہونا تھا وہاں پر میں نے رکھا ہے تم کیا بگاڑ لیتے اگر ہم سورج کو سوا نہضے پر لے آتے ہم نے چاند کو وہاں پر رکھا ہے جہاں پر اس کا محور تھا یعنی پوری کائنات اس نے بنایا اور سجایا اور ایک جملہ اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے پوری کائنات تو تمہارے لیے بنایا ہے مگر غور کرنا پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے مگر تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے ہم نے پوری کائنات یہ سورج ہے تمہارے لیے ہے یہ چاند ہے تمہارے لیے ہے یہ سمندر ہے تمہارے لیے ہے یہ ماہ و انجم ہے تمہارے لیے ہے مگر سب کچھ تمہارے لیے ہے مگر ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور تم ویسے ہو کر بتاؤ ہمیں اپنی ہماری بارگاہ میں ویسے ہو کر آؤ کہ جیسے ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا نہیں پوری کائنات بیک وقت سجدہ کرے تو ہماری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے ہمیں کوئی یاد نہ کرے تو ہماری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہونا ہے دیکھیں عبادت ایک مفہوم ہے جب تک انسان علم سے مزین ہو جائے نہ نمازوں میں مزہ ہے نہ روزوں میں مزہ ہے نہ حج میں مزہ ہے اس لیے کہ اللہ نے اول جو پیدا کیا ہے وہ ہے علم اللہ نے پیدا کیا انسان کو تاکہ انسان اپنے آپ کو علمی دنیا میں اپنے قدموں کو آگے بڑھائے مگر میں ایک جملہ کروں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں
جب یہ علم غلط ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو ہیرو شیوا بنتا ہے، ناگا ساگی بنتا ہے. جب یہی علم صحیح ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو کوئی خمینی بنتا نظر آتا ہے، کوئی سلطان بنتا نظر آتا ہے. تلوار بھیجو محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حضرت نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں، مولا کے شعر پیش کروں آپ کی خدمت میں. ارشاد فرمایا حضرت نے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولد جو حال معلوم. یہ ہمارے لیے سبق آموز یہ شعر ہے. اور اس شعر کے اندر بڑے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں ان کے لیے جو غور کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ میاں کی بات اور مولا کی بات ان کے لیے ہے جو غور نہیں کرتے. اللہ کی بات ان کے لیے جو غور کرتے ہیں اور مولا کی بات ان کے لیے جو غور کرتے ہیں. آپ یہ کہہ کر نہیں ڈال سکتے کہ صاحب مولانا صاحب کی بات ہے، ممکن ہے کوئی بختیہ ہو مولانا صاحب. یہ مولا کی بات ہے. کیا کہا مولا نے؟ مولا فرماتا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم بندی پر راضی ہیں. کہ لنا علم ولد جو حال معلوم، کہ اللہ نے ہمارے لیے علم کو رکھا اور اس نے جاہلوں کے لیے مال کو رکھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم شرفاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث، علم صلحاء کی میراث، علم ائمہ کی میراث، علم شرفاء کی میراث. اب جو بھی شریف بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم سے اپنے آپ کو قریب کرے. ایک جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے. آپ لکھیم پور جائیں کبھی تو وہاں پر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بڑا غضب کا جملہ ہے. اگر انسان غور کرے، ماجد کی کوئی فیکٹری ہے، اس کا وہ پرچار ہے، نیچے جملہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ اور بچوں کو پڑھاؤ. آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. تو مجھے جو کہنا ہے اس گوشے کے اوپر جو روشنی ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ کسی سید صاحب نے نہیں کہا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ اور بچوں کو پڑھاؤ. کسی مسلمان نے نہیں کہا، کسی شیعہ نے نہیں کہا. ایک کافر کہہ رہا ہے آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. اور انسان کرام جس قوم کو اللہ نے علی جیسا امام دیا، اگر وہ قوم اپنے آپ کو علم سے دور کر لے گی تو نتیجہ کیا ہونا ہے، طریقہ نکلنا ہے. یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہم اسی میں مست ہیں کہ ہمارے امام ایسے ایسے ہیں جو عالم علم لدنی کے مالک، ہم اسی میں مست ہیں. بس ہم اسی میں خوش ہیں. ہمارے امام ایسے ہیں جو زمین پر رہ کر کے آسمان پہ حکومت کرتے تھے. یہ مقام مسرت اگر ہے تو یہ پیغام بھی ہے پوری قوم کے لیے کہ جب تمہارا امام ایسا ہے جو زمین پر رہ کر آسمان میں حکومت کرتا تھا، یہ پیغام شیعوں کے لیے ہے کہ بھیا اتنا علم حاصل کرو کہ کم سے کم پوری دنیا تمہاری ہدایت کرے اور تمہاری اتباع کرتی ہوئی نظر آئے. یہ پیغام ہے انسان گرامی. بس یہ مقام مسرت نہیں ہے ہمارے امام ایسے ایسے ہیں. یہ مقام مسرت تو ہے مگر یہ مقام عبرت بھی ہے. آج قوم کا کیا حال ہے، قوم کہاں جا رہی ہے، علمی میدان میں آپ دیکھ لیں گے اگر غور فرمائیں گے کیا حال ہے. ہمارے امام صاحبان علم لدنی اور دوسرے امام ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاس علم موجود تھا. باقی امام معذ اللہ ہر امام ہمارا علم کی معراج کے اوپر تھا، جہاں رہ کر حکومت آسمان کے اوپر تھی، غیر کی باتیں بتا کے آپ تو سب بات سنا ہوا ہے، مجھے تو بس اشارہ کر کے بات کو اپنے آگے بڑھا دینا ہے. تو بغیر علم کے انسان دو قدم بھی آگے نہیں چل سکتا ہے. یہ دیکھیں وہ انسان کے جس کے پاس علم نہیں ہے، ہاتھ تو ہے مگر لولا ہے. وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، قدم تو ہے مگر لنگڑا ہے. وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، آنکھیں تو ہے مگر اندھا ہے. وہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، دماغ تو ہے مگر لاشعور ہے. اس کا مطلب یہ ہے دانی گرامی کہ اگر انسان کو زندہ رہنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا. وہ بھی کھاتے ہیں، گدھا بھی کھاتا ہے، ہم آپ کیا کھائیں گے. واہ واہ کیا کہنے. واہ اگر زندہ رہنا کھانے کی علامت ہے، ہم کھاتے ہیں. اگر زندہ رہنا کی کھانے کی علامت ہے، زندہ رہنے کی ہم کھانا کھاتے ہیں، لہذا ہم زندہ ہیں. تو گدھا بھی کھاتا ہے، گھوڑا بھی کھاتا ہے، اور تھوڑا اور آگے بڑھا خچر بھی کھاتا ہے. کیا کہنے. اللہ نے ہمیں
अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया है, तो हम में और जानवरों को लोगों फर्क होना चाहिए। वहाँ इल्म नहीं है और यहाँ इल्म है जाने गिरामी। तो जहाँ जहाँ इल्म है वह हैवान नहीं है, वो न गधा है न खच्चर है। अब मैं एक बात अर्ज करूँगा जाने गिरामी, आखिरी बात है, ये जो खत्म जहमत हो जाएगी। 2.25 महीने जो गुजरे हैं, तो मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, बड़ी बड़ी पुरानी बात है, दोहरा आपके सामने। ये अय्याम अता चल रहे हैं और अय्याम अता के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, तकरीबन इब्तिदाई मंजिलें हैं। सवाल ये है कि हमने इन 2.25 महीने से हासिल क्या किया। एक सवाल ये कायम होता है, हम अगर बकरीद के महीने में, शादा भाई तवज्जो फरमाएंगे, अगर हम बकरीद के महीने में खड़े होकर खाना खाते थे और 9 रबीउल अव्वल को भी हमने खड़े होकर खाना खाया, तो हमने 2.25 महीने में क्या हासिल किया? मेरा सवाल है उम्मत मुस्लिमा से, बिलखुसूस आले मोहम्मद के गुलामों से, बिलखुसूस उनसे जो अय्याम अता में शरीक होते हैं, जो मजलिस करते हैं। हमने बकरीद में भी खाना खड़े होकर खाया, फिर अय्याम अता के 2.25 महीने हमने सारी मजलिसें की, कहीं गैबत नहीं हुई, हर जगह पे हम शरीक हैं। फिर आ गई नमी, इंसान हम खड़े होकर खाना खा रहे हैं। आप मुझे इंसान बताएं हमने हासिल क्या किया? इसका मतलब यह है कि हम भी खड़े होकर खाना खा रहे हैं, वो गधा भी खड़े होकर खाना खा रहा है, वो घोड़ा भी खड़े होकर खाना खा रहा है, वो खच्चर भी खड़े होकर खाना खा रहा है। अरे कमाल यह है कि कुत्ता भी खड़े होकर खाना खा रहा है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, और ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं उनके यहाँ 90% सरतान के होने का खदशा लाहक होता है, कैंसर जिसे कहते हैं आज की जुबान में, जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। इसका मतलब यह है जाने गिरामी कि बैठकर खाना खाने से इंसान कम से कम 90% इस मरज से महफूज रहता है। और ये तो बारगाह हुसैनी है। अगर इंसान यहाँ भी ना अपने आप को तब्दील कर सके, करबला रोने रुलाने का नाम नहीं है, लोगों ने गलत पैगाम दिया, लोग गलत समझे हैं। करबला नाम है तब्दील कर लेने का अपने आप को। करबला नाम है तगजुल पैदा कर लेने का, करबला नाम है बदलाव कर लेने का। अगर हम बदल ना सके, फायदा 2.25 महीने का। अगर हमारे अंदर तब्दीली ना आ सकी, फायदा मजलिसों का। अगर हम अपने आप में बदल ना सके तो फायदा। और आज के ज़माने में, आप मजे की बात यह है कि आज के ज़माने में आप जिससे भी कहें आप कौन हैं, हम मोमिन हैं। अब मुसलमान तो कोई रहा ही नहीं, सब मोमिन। आप जिससे भी सवाल करें आप कौन हैं, हम मोमिन हैं। आप हम मोमिन हैं, आप कौन, हम मोमिन हैं। हर आदमी मोमिन है। साहब मोमिनों की एक लाइन लगी पड़ी है, बड़ी लंबी है। आप दलील मांगे, दलील है भाई, दिल का मोमिन होने की आपके पास? तो वो दलील ये है कि हम पूरा असर करते हैं अपने घर में। तो जो फरमाया आपका दलील क्या है? दलील हमारे पास ये है कि हम रोज़े आशूर बहुत बड़ी फाक़ा शिकनी कराते हैं, बहुत बड़ा नौहा हम करते हैं। हम ये दसवीं नवाज खान बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सारी दलील उन्होंने दी मोमिन होने के जाने। मैंने एक सवाल उनसे किया, ये बताएं नमाज कितने वक्त पढ़ते हैं? वो साहब नमाज 4 वक्त पढ़ते हैं। अरे भाई अल्लाह ने 5 वक्त वाजिब किए हैं, आप 4 वक्त पढ़ते हैं। कहाँ वो ज़ोहरान पढ़ते हैं, मगरिबान पढ़ते हैं, सुबह में आँख नहीं खुलती लिहाजा नहीं पढ़ पाते हैं। मगर मोमिन हम सबसे बड़े हैं। और मोमिन सबसे बड़े हैं, सुबह आँख नहीं खुलती, नमाज नहीं पढ़ पाते, मोमिन सबसे बड़े हैं। तो फरमाएंगे जो ईमान इंसान को बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक न पहुंचा सके, वह इंसान का ईमान जन्नत तक नहीं पहुंचा सकता है। अगर जन्नत चाहते हैं तो नमाज 5 टाइम पढ़ना पड़ेगी। ईमान वो हो ही नहीं सकता। इंसान मोमिन भी हो और अज़ान सुबह हो रही हो, बिस्तर में संध्यारा हो पड़ा हो, बिस्तर में संध्यारा है आदमी अज़ान के बाद, तो बाहर है जाने के लिए। देखिए 2.25 महीने जो आते हैं, ये आते हैं इंसान की तब्दीली के लिए कि हम अपने आप को बदल ले जाएं। कल हुर आए थे करबला में, लेकिन अब पलटे हैं तो हुर नहीं थे।
हुर अलैहिस्सलाम थे। इसका मतलब यह है जान-ए-गिरामी कि करबला तब्दीली का नाम है, करबला तग़य्युर का नाम है, करबला बदलाव का नाम है। हर इंसान को चाहिए कि अपने आप को ज़रूर गौर देखे कि हम कल कहाँ खड़े थे, 2.25 महीने बाद हम कहाँ तक पहुँच गए। मैं फिर अपनी बात को दोहरा दूँ, करबला सिर्फ रोने का नाम नहीं है, करबला हिस्सा बांटने का नाम नहीं है, करबला सरो सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला तग़य्युर का नाम है, करबला बदलाव का नाम है, करबला तब्दीली का नाम है। अगर हम न बदल सके तो फिर इंसान गौर करे अज़ादारी का फ़ायदा क्या होगा। यकीन है मैंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। जान-ए-गिरामी, अय्याम अज़ा हैं जो अपनी आखिरी मंजिलों में दाखिल हैं। वो वक्त भी आ गया कि जब क़त्ल हुसैन के बाद एक आवाज़ लश्कर यज़ीद में बुलंद हुई, देखो हमारी जंग हुसैन से थी, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा। कम से कम इनके लिए आबू ग़ज़ा का इंतज़ाम किया जाए। जब लश्कर यज़ीद में रवायत यही बताते, लश्कर यज़ीद में जिससे भी कहा जाता कि तुम पानी लेकर जाओ, तो यही कहता कि मुझे हुसैन के बच्चों से शर्म आती है। क्यों? मैंने हुसैन के जवान को ख़त्म किया। तुम पानी लेकर जाओ, तो वो कहता मैंने अब्बास के बाजू ख़त्म किए हैं। तुम पानी लेकर जाओ, तो ये कहता कि मैंने हुसैन के 6 महीने के बच्चों को शहीद किया। यानी हर फौजी यही कह के मना कर देता। आखिर कलाम में ज़ौजे हुर का इंतखाब हुआ। ज़ौजे हुर आबू ग़ज़ा लेकर के निकली और वहाँ पहुँची कि जहाँ पर अहले हरम जली विखार के ऊपर महव आराम थे। सलाम किया, ज़ैनब को दिन भर आया इस गुर्बत के आलम में, क्या तुम मुझे सलाम के लायक नहीं समझता है? फरमाया कौन? कि मैं ज़ौजे हुर वहाँ ग़ज़ा लेकर आई हूँ। ज़ैनब ने ज़ौजे हुर का नाम सुना, हाथ पकड़ लिया, बिठा लिया। है ज़ौजे हुर, तुझे सुबह से लेकर किसी ने तेरे शौहर का पुरसा न दिया। मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा पेश करता हूँ। मैं तुझे तेरे जवान का पुरसा पेश करता हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिया। बीबी ज़ैनब, अरे कम से कम इनका आपने पुरसा तो पेश किया, मगर आपके घर से 72 जनाजे उठ गए, एक जुमला कहने वाला नहीं है। अल्लाह पानी पहुँच गया। तारीख कहती है जनाब सकीना तो महव ख़्वाब थी, एक मतलब शान हिलाया, मेरी बेटी मेरी बच्ची पानी पी ले। सकीना ने जाग कर कहा, क्योंकि अम्मा का चचा अब्बास आ गए। नहीं चचा अब्बास नहीं आए, बल्कि पानी आ गया है। हाँ फरमाया, क्योंकि अम्मा आप भी तो पानी पिए, आप भी तो कई दिन प्यासी हैं। फरमाया मेरी बेटी, पहले बच्चे पानी पीते हैं। इतना सुनना था कि जब भी जनाब सकीना ने उस कूदे को लिया और मैदान क़िताल में रुख किया, सवाल क्या मेरी बेटी कह जाता है, क्योंकि अम्मा अभी आपने तो फरमाया था कि पहले बच्चे पानी पीते हैं, उसके बाद में बड़े पानी पीते हैं। मेरा 6 महीने का भैया अली असगर, अरे भूखा प्यासा इस दुनिया से रुखसत हो गया, इतना सुनना था। अल्लाह खुदा रहमत नाज़िल फरमाए उन आवाज़ों पर जो गम हुसैन में बुलंद होती हैं। ये काफ़िला कैद कर दिया गया और बाज़ार शाम पे गुजारा जा रहा है। एक मतलब जनाब सकीना की दहन से फिर एक फिक्रा निकला, हाय प्यास, रूपी अम्मा हाय प्यास मारे डाल रही है। एक ज़ईफ़ा थी जो अपनी छत पर बैठी हुई इस वाक़े को देख रही थी। उसे में पानी लिया, लेकर आई जनाब ज़ैनब के पास आई। बीबी आपकी बच्ची बहुत प्यासी है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे पानी पिला दें। पानी जनाब ज़ैनब के हाथ में आया। उस मौज़मा ने कहा, ऐ मेरी बीबी, ऐ मौज़मा, मेरी ये ख्वाहिश है जब आपकी बच्ची पानी पी ले तो इससे कहिएगा मेरे हाथ में कुछ दुआएं करा दे। बीबी ने फरमाया, जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, पानी बाद में पीना, पहले इसके चंद दुआएं करा दो। मेरी पहली दुआ क्या है? हाँ दुआ। उसने कहा, मेरी पहली दुआ ये है कि मेरे घर वाले ऐसे कैद न हों जैसे तुम्हें कैद किया गया है। बीबी सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ता उठाया, परवरदिगार तुझे मेरे बाबा के वास्ता, परवरदिगार इसके बच्चे ऐसे अस्कीरों कैद न हों जैसे हमें कैद किया गया है। आखिर कलाम में उस बीवी ने कहा, उस मौज़मा ने कहा, मेरी आखिरी दुआ ये है कि मुझे मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुनना था तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सानिया ज़हरा ने फरमाया, तू मदीने जाकर क्या करेगी? अरे क्या बात करती हो, मदीने में मेरे शहजादे हसन और हुसैन रहते हैं, मदीने में मेरे शहजादे रहते हैं, इतना सुनना था। फरमाया, हाँ ज़रा बता दो तेरे शहजादे के नाम क्या है? मेरे शहजादे के नाम हुसैन है, इतना सुनना था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ऐ उम्मे हबीबा, तुमने मुझे न पहचाना, वो नौ के नेज़ा पर भैया हुसैन का सर है, वो नौ के नेज़ा पर अली अकबर का सर है। ऐ शहजादी ज़ैनब, अब्बास कहाँ गए? वो घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर है। ऐ उम्मे हबीबा, अब्बास जब कत्ल हुए, जब अब्बास पहले ही कत्ल हो चुके थे, उसके बाद में सर
ہمیں قید کر لیا گیا، چادریں چھن گئی، خیمے جلا دیے گئے، کوئی نہ تھا جو ہماری مدد کے لیے تھا، کوئی نہ تھا جو ہماری نصرت کے لیے تھا۔